కల రూపములో అరుదెంచిన ఓ ఆత్మమా, అగ్ని నాలుకల రూపములో అరుదెంచిన ఓ ఆత్మమా, దిగిరావయ్యా ఈ శుభ తరుణానా. దూపం పెడతారు మామూలుగా. గడిచిన సంవత్సరమంతా దేవాది దేవుడు వీరికి చేసిన సకల మేలుగాను దేవుని వందనాలు తెలియజేస్తూ జోజప్ప గారి ప్రత్యేక ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా కాపుదల ద్వారా ఈ కాంగ్రిగేషన్ అంతా దేవుని మహిమకై ఎల్లప్పుడూ నడిపించుకోవడానికి దేవుడు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. జసింతాకు దేవుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని సాధించాలని, పాలక ప్రియత పండుగని ఆనందన పాద జోసఫ్ పప్పులను దేవుడు దీవించాలని, సిస్టర్ బర్క్మెన్ గారి కుటుంబంలో ఉన్న వారందరికీ దేవుని ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలను గురించి దీవించి నడిపించాలని, ఈరోజు జన్మదినాన్ని కొని ఆడుతున్న రష్మి దేవుడు ఆశ్రయించి మంచి భవిష్యత్తును దయచేసి వారి తల్లిదండ్రులను దీవించాలని, ఈరోజు జన్మదినాన్ని కొని ఆడుతున్న సుపర్ణను దీవించి వారి తల్లిదండ్రులను దీవించి ఈ బిడ్డకు మంచి భవిష్యత్తును దయచేయాలని, ఈరోజు దాసుకు దేవుడు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని, ఈరోజు నిర్మల కావాలి దేవుని ఆశీర్వాదం దయచేయాలని, మొదటి మరణ వార్షికోత్సవాన్ని కొనియాడుతున్న కీర్తన థామస్ ఆత్మక దేవుడి విశ్రాంతిని దైవరాజ్యాన్ని ప్రసాదించాలని దేవుడు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు దివ్య పూజలు అందరి కోసం ప్రార్థించి దేవుని అనుగ్రహాలు కురిపించేలా దివ్య పూజ సమర్పించమని మనందరి తరఫున మన తండ్రి గారి ప్రకాష్ గారిని కోరుకుంటున్నాం. Rejoice in the Lord, for it is a day of rejoicing. A very good morning and a warm welcome to our esteemed guest, His Grace Malabarpu Prakash Emeritus,
the Archdiocese of Visakhapatnam, Reverend Father Suresh Babu, the Provincial Superior of MSFS Congregation, and all the Reverend Fathers and Sisters, and all of you who are gathered here around the altar of love to share our joy, and our hearts are filled with gratitude to our dear God for gifting us Saint Joseph as our patron, guide, and model to this congregation of greatest love. Today, our hearts are filled with gratitude to God for the favors, blessings, and continual protection that we received through the intercession of our dear Saint Joseph. It's a great day of rejoicing and an occasion of celebration and a moment of grace, a memory to cherish, and above all, a time to glorify the gracious God with our dear sisters who are renewing their bond of love and consecration with gratitude on this special day. So it's a double celebration to all of us. We are privileged to have you all with us in this celebration. There is a famous Christmas song by Michael Card known as Joseph's Song. How can it be, this baby in my arms, sleeping now so peacefully? The Son of God, the angel said, how could it be? Oh Lord, I know he is not my own, not my flesh and bones. Still, Father, let this baby be the son of my love. There is little known about Saint Joseph in the Gospels, but enough to say what sort of father he was, and the mission entrusted to him by God's providence. In his letter, Pope Francis calls Joseph as accepting, creatively courageous, and a father in the shadows. To this great saint's assistance, our founder, Father Madan, had entrusted this little design, so that we may follow his steps in bringing greater glory to God and salvation to souls. During this Holy Eucharistic celebration, through the powerful intercession of Saint Joseph, let us invoke God's choicest blessings and graces upon our church, and especially upon our community, hospital, staff, students, and all those who enter this campus, and upon each one of us present here, so that we may live our lives committed to God and dedicated to his mission as true daughters and sons of Saint Joseph. May we be inspired by his unwavering devotion and steadfast commitment to God's will. With these sentiments of gratitude, let us rejoice in the fellowship shared in abundance of blessings and renew our commitment to emulate the virtues of Saint Joseph in our daily life as we partake in this banquet of love. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో నుండునుగాక. ఈనాటి దివ్యబలి పూజలో మనం వినియోగించబోయే స్తుతి గీతంలో జోజప్ప గారి గురించి ఈ మాటలు ఉన్నాయి. నీతిమంతుడైన యోసేపును దేవుని కన్యమాతకు వరుని నీవు దయచేసితివి. తండ్రిగా సంరక్షించుట కొరకు విశ్వాసపాత్రుడును వివేకవంతుడును నీతిమంతుడైన నీ సేవకునికి నీ కుటుంబపు బాధ్యతను అప్పగించితివి. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, రక్షణ ప్రణాళిక నెరవేరే ఆ ప్రక్రియలో
జోజప్ప గారికి ఒక ఉన్నతమైన పాత్ర వహించే ఆ ఏర్పాటు అదే దేవాదేవుడు చేసిన కారణంగా యేసు ప్రభువులకు సాకు తండ్రిగా మరియ తల్లికి భర్తగా ఆ కుటుంబానికి యజమానిగా ఆయన తన జీవితాన్ని గడిపారు. ఆ పుణ్యాత్మని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ దివబలి పూజలో ఆయనను మనకు మనలాంటి ఎంతోమంది క్రీస్తు భక్తులకు ఒక ఆదర్శమైన వ్యక్తిగా, భక్తుడుగా అతని ఆదర్శ జీవితాన్ని అనుసరించడానికి మనం ఆహ్వానిస్తూ మనం కూడా ఆ దేవుని పట్ల అలాంటి భక్తిభావం, విశ్వాసం, అలాంటి సేవాభావం మనలో ఉండాలని ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఈ దీపబలి పూజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఒక నిమిషం మౌనంగా ఉండి ఈ దీపబలి పూజలో పాల్గొన్న యోగ్యులను చేయమని ఆ దేవాతి దేవుని వేడుకుందాం. పరితపించు హృదయాలను ఓదార్చ పంపబడిన ఓ ప్రభువా దయచూపుము. పాపులను పిలువచ్చిన క్రీస్తువా దయచూపుము. మాకై మనవి చేయ పిత కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్న ప్రభువా దయచూపుము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. స్తుతించి
పితకుడి ప్రక్కన ఆసీనుడా, నీవు మాత్రమే ప్రభుడవు. పితకుడి ప్రక్కన ఆసీనుడా, నీవు మాత్రమే ప్రభుడవు. పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమలు, పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమలు, పరిశుద్ధాత్మతో నిండువాడా, పవిత్రుడవు పరిశుద్ధుడవు. పరిశుద్ధాత్మతో నిండువాడా, పవిత్రుడవు పరిశుద్ధుడవు. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గలవో సర్వేశ్వర, లోకరక్షకుడును మా ప్రభువైన యేసును పునీత యోసేపుని నమ్మకపాత్రమైన సంరక్షణకు అప్పగించితివి. మా రక్షణకు ఆరంభ దశను విశ్వసనీయమైన అతని భద్రత క్రింద ఉంచితివి. పునీత యోసేపుని విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయమున నీ శ్రీసభ మానవ రక్షణ పరమ రహస్యములను వివరించి విశదపరచుచు వాటి సంరక్షణలో సదా నిమగ్నమై ఉండునట్లు కృపా చూపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పాలించు నీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పత్రము సమూయేలు 2వ గ్రంథము 7వ అధ్యాయము వచనములు 4-5, 12-14 మరియు 16వ వచనము. ఆ రాత్రియే ప్రభువాకు నాతానుతో ఇట్లు చెప్పాను, నీవు వెళ్ళి నా సేవకుడైన దావీదుతో ప్రభువు ఇట్లు సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పుము. నీవు నేను నివసించుటకు ఒక మందిరము నిర్మింతువా? నీవు రాజుల నుండి నీ పితరులను కలుసుకొనిన పిమ్మట నీవేమి నుండి వెలువడిన తనయుడే నా రాజ్యమునకు అధిపతిని చేసేదను. అతని ఏలుబడిని ధృవపరిచెదను. అతడు నాకు మందిరమును నిర్మించును. నేను అతని సింహాసనమును కలకాలము స్థిరపరచెదను. కానీ ఈ దుష్కార్యము చేర్చి యావేను తిరస్కరించితివి కనుక నీకు పుట్టిన బిడ్డడు మరణించెను అనెను. దావీదు శిష్యుల తరపున యావేను వేడుకొనెను. అతడు వస్తుండెను. రేయి కటిక నేలపై పరుండెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. తండ్రికి వందనములు. నా
పాడను నీ ప్రేమ గీతము ఏనాడు వీడని నీ స్నేహబంధము నా యేసునాథ నీవే నా ప్రాణనాథ నీవే నీ ప్రేమ చాలు నాకు నా దాగు చోటు నీవే యేసయ్యా
అట్టి సంతానము ఈ ప్రపంచమును వారసత్వముగా పొందుదురని దేవుడు వాగ్దానం చేసెను. ఈ వాగ్దానము ధర్మశాస్త్రం పాటించినందులకు చేయలేదు. అతనిలో విశ్వాసం ఉండటం వలన దేవుడు అతనిని నీతిమంతునిగా పరిగణించి ఈ వాగ్దానం చేసెను. ఏలైనా అట్టి వారు తమ పొట్టలకే గాని మన ప్రభువుకు క్రీస్తుకు సేవ చేయువారు కాదు. మంచి మాటల ద్వారా, పొగడ్తల ద్వారా అమాయకుల మనసులను వారు మోసగించరు. ఈ లేఖను రాసిన తెర్తియా అను నేనును మీకు ప్రభువునందు శుభాకాంక్షలను అందించుచున్నాను. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరికి వందనములు. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా, మీకు మహిమ కలుగుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయము 16వ వచనము మరియు 18వ వచనం నుండి 24వ వచనం వరకు. మరియమ్మ భర్తయగు యోసేపు యాకోబునకు జన్మించెను. మరియమ్మకు క్రీస్తు అనబడు యేసు జన్మించెను. యేసుక్రీస్తు పుట్టుక రీతి ఇటిదన. ఆయన తల్లి అయిన మరియమ్మనకు యోసేపుతో వివాహము నిశ్చయమైనది. కానీ వారిరువును కాపురము చేయకముందే పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన మరియమ్మ గర్భము ధరించినది. ఆమె భర్తయగు యోసేపు నీతిమంతుడగుటచే మరియమ్మను బహిరంగముగా అవమానింపక ఇష్టము లేక రహస్యముగా పరిత్యజించుటకు నిశ్చయించుకొనెను. యోసేపు ఇట్లు తలచుచుండగా ప్రభుదూత కలలో కనిపించి, దావీదు కుమారుడగు యోసేపు, నీవు నీ భార్యను మరియమ్మను స్వీకరించుటకు భయపడవలదు. ఏలైనా ఆమె పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన గర్భము ధరించినది. ఆమె ఒక కుమారుని కనును. నీవు ఆమెకు యేసు అను పేరు పెట్టుము. ఏలైనా ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షించును అని చెప్పాను. నిదుర నుండి మేలుకొనిన యోసేపు ప్రభుదూత ఆజ్ఞాపించినట్లు తన భార్యను స్వీకరించాను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా, మీకు స్తుతి కలుగుగాక. Dear sisters of St. Joseph Annecy, all the members of this hospital community, on behalf of everybody present here, the priests and other guests and all this, your students, I want to wish you a very happy feast of your patron saint St. Joseph. May the Lord continue to lead you following the example
the model of St. Joseph's life in response to God's call and the entrusted task, entrusted mission to which he was faithful, and in his own life was one of faith, one of surrender, and one of commitment and dedication, totally without any conditions. May that life of St. Joseph continue to lead you in your day-to-day life as you continue with your religious life as members of St. Joseph Annecy. And to all of you, dear brothers and sisters, happy feast of St. Joseph to all of you. Okay. Now, on this occasion, we are given the word of God is proclaimed to us. There is some difference between what Ardoi has given and what is read here today in the Telugu. Maybe some verses are omitted here. Doesn't matter. No, we can't do anything. So I will be sharing in Telugu. I hope many of you will follow. Some I'll say a few words in English as well in between. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, జోసెఫ్ గారి పండుగ సందర్భంగా మనకు దేవుని వాక్కు ఏదైతే ప్రకటించబడిందో 3 ముఖ్యమైన విషయాలను మన దృష్టికి ఈ వాక్యం తీసుకొస్తుంది. ఇవి జోసెఫ్ గారి జీవితానికి సంబంధించినవిగా, ఆయనను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న సందర్భంగా ఆయన గురించి చెప్పబడే మాటలు ఇవి. మొదటి పట్టణంలో సామ్యూయేలు గ్రంథం 2వ గ్రంథంలో తీసుకొనబడే మాటలు. అక్కడ నేపథ్యం ఏంటంటే, కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే, దావీదు మహారాజు యాభై ప్రభు గౌరవార్థం మందిరం నిర్మించాలని తలపోస్తున్నాడు, ఆలోచిస్తున్నాడు. తెలిసిన విషయమే, మంచిదే కదా. ఎందుకు ఆ విధంగా ఆయనకు ఆలోచన వస్తుంది? రాజ్యము స్థిరపడింది, అనేక రకాల యుద్ధాలలో ఆ రాజుల మీద, ఆనాటి జాతుల మీద ఆయన విజయం సాధించి ఒక స్థిరమైనటువంటి రాజ్యం అనేది ఏర్పాటు గావించారు దావీదు. ఆ దేవుని యొక్క హస్తబలంతో అది అంగీకరిస్తూ, మరి నేను నా రాజ్యం ఈ విధంగా స్థిరపడింది, ఇదిగో రాజభోగాలు అనుభవించే ఈ గొప్ప రాజభవనంలో ఉంటున్నాను నేను. కానీ ప్రభు యొక్క మందసమేమో ఒక టెంట్లో ఉంటుంది, ఒక డేరాలో ఉంటుంది. ఇది బాగాలేదు. ప్రభు గౌరవార్థం నేను ఎలా ఈ మందిరంలో ఉండి, రాజభవనంలో ఉండి అన్నీ అనుభవిస్తున్నానో, ఆ యావే ప్రభు కూడా గౌరవార్థం ఒక చక్కని విశాలమైన ఆలయం నిర్మించాలి. ప్రభు ఏమో, నువ్వు కాదయ్యా, నీ ఆధ్వర్యంలో జరగదు, నీ తర్వాత వచ్చే నీ కుటుంబానికి చెందిన, నీ వంశానికి చెందిన మరొకరి చేతుల మీదుగా ఈ ఆలయ నిర్మాణం జరగబోతుంది, నీ చేతుల మీదుగా కాదు. పాప మనసు నొచ్చుకొని ఉంటాడు. చేయదలసిన పని మంచి పని కదా, కానీ ఎందుకు ప్రభు, నువ్వు కాదయ్యా, నీ చేతుల మీదుగా కాదు. తర్వాత ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ప్రభు యొక్క ప్రణాళిక, ఆయన ప్లాన్, ఆయన దీవెన వల్లనే ఈ దావీదు అనే ఈ మహారాజు ఎక్కడి నుంచో తీసుకురాబడి, అభిషేకింపబడి, రాజుగా దీవింపబడి, ఆ యుద్ధాలలో ఆయనకు తోడుగా ఉండి ఆ విజయం సాధించే విధంగా తన హస్తబలం వారికి ఇస్తూ కాపాడినటువంటి ప్రభు. ఆ ప్రభు ఏమంటున్నారు, ఇంకా నువ్వు చేయవలసింది చాలా ఉందేమో అన్నట్టుగా, ఇంకా ఈ రాజ్యం ఇంకా స్థిరపడాలన్నట్టుగా, నీ వంశము, ఈ రాజ్యము
నీ నీ గృహం ఇంకా స్థిరపడాలి. ఇదిగో నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను, రానున్న రోజుల్లో నీ ఇంటిని your house I am going to establish on firm foundations and it will last forever. Your house of David. నేను నీకు నిర్మిస్తాను, నేను నీకు ఏర్పాటు చేస్తాను హౌస్ ఆఫ్ డేవిడ్, స్థిరంగా ఉండి చిరకాలం ఉండే దాన్ని నేను నీ కోసం, ఈ ప్రజల కోసం నిర్మిస్తాను అని. ఇక్కడ మనం చూడవలసింది ఏంటంటే, యావే ప్రభువు తన ప్రజల రక్షణ విషయంలో, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను సంరక్షించే విషయంలో ఒక ప్లాన్ ప్రకారం, ప్రణాళిక ప్రకారం ఆ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు నడిపిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రయాణంలో ఇదొక దశ. దావీదు మహారాజు ఆ ప్రజల్ని పరిపాలించడం, ఆ రాజ్యాన్ని స్థిరపరచడం, ఆ రాజ్యాన్ని బాగోగులు చూసే ఒక దశ అది. కానీ దేవుని యొక్క హస్తబలం కొనసాగుతూ వస్తుంది, తరతరాల వరకు వస్తుంది. అది దావీదు గ్రహించాలి అని అన్నది సందేశం. తర్వాత అదే అధ్యాయంలో బైబిల్ తర్వాత చదవండి, దావీదు ఎంతో వినయంతో, భక్తిభావంతో, నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు కదండి అన్నట్లుగా, మీ చిత్తం నెరవేరుగాక అన్నట్లుగా మంచి ప్రార్థన చేస్తారు, సుదీర్ఘ ప్రార్థన. అదే అధ్యాయంలో ఉంది, మీరు గొప్పవారు, మిమ్మల్ని మహిమపరచాలి, మిమ్మల్ని కీర్తించాలి, మిమ్మల్ని శ్లాఘించాలి, మీ ప్లాన్ ప్రకారం కానివ్వండి, నేనే పాటి మీ సమక్షంలో కానివ్వండి, ఆలయం నిర్మించాలని తలపోసాను కానీ, తలంచాను కానీ, మీ ప్లాన్ వేరుగా ఉంటే కానివ్వండి అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పమాట. He submitted himself with humility and with sense of surrender to this God who is having a plan different than what he thought a plan for the temple. He surrendered himself. Now here is the message, a connection between the passage, the message there, and St. Joseph, feast of St. Joseph. In a similar way, Joseph, husband of Mary, submitted himself to the will of God, plan of God. That's where the gospel we have heard. Engagement is over with the Blessed Mother Mary, and marriage is due in the coming days. And here the situation is different. And rightly so, naturally, సహజంగానే జోసెఫ్ గారు ఆమెను విడనాడాలని, ఈ ఎంగేజ్మెంట్ ఏదైతే అయిందో దాన్ని బ్రేక్ చేయాలని, ఇక అక్కర్లేదు మ్యారేజ్ అని, ఆయన నీతిమంతుడు కాబట్టి బహిరంగ అవమానపరచకుండా రహస్యంగా ఆమె నుండి వేరు కావాలని, ఆ ఎంగేజ్మెంట్ ఏదైతే నిశ్చితార్థం ఏదైతే జరిగిందో అందరితోటి దాన్ని విరమించాలని. ఇది మానవ దృక్పథంతో ఆలోచన, సహజమే కదా, న్యాచురల్ కదా. కానీ ప్రభు, అది నీ ప్లాన్ అయ్యా, అది నీ ఆలోచన, కానీ నా ఆలోచన ఇది, నా ప్లాన్ ఇది. మరియ తల్లి గర్భమునందు ఉన్నటువంటి ఆ శిశువు పవిత్రాత్మ ప్రభావం చే ఏర్పడిన ఆమె గర్భమునందు ఉన్న శిశువు. ఆయన మానవుల పాపములను పరిహరించడానికి, క్షమించడానికి, రూపుమాపడానికి వస్తున్న రక్షకుడు ఆయన. మరియను స్వీకరించుటకు వెనుకాడవద్దు అని. నిద్ర లేచిన వెంటనే జోజప్ప గారు మరియ తల్లిని స్వీకరించారు, వాక్యం చెప్తుంది. ఇక్కడ ఆయన తల వంచి విశ్వాసంతో
ఎంతో వినయ విధేయతలతో ఆ దేవుని యొక్క మాట ఏదైతే ఆయనకు వినిపించబడిందో, ఆ సందేశం ఏదైతే ఇవ్వబడిందో దాన్ని స్వీకరించి సరే కానివ్వండి, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు, మీ ఇష్టం, నా ప్లాన్ ప్రకారం కాదు, మీ ప్లాన్ ప్రకారం అని తనను తాను అంకితం చేసుకున్నారు. ఏ పాత్ర అయితే ఆయన వహించాలని, ఏ అంతస్తు అయితే ఆయన ఇవ్వబడుతుందో, దైవకుమారునికి సాకుడు తండ్రిగా, దేవమాత, దేవుని కుమారుని యొక్క తల్లి, మరి తల్లి భర్తగా ఉండి ఈ ఇంటికి యజమాని, ఈ తిరు కుటుంబానికి యజమానిగా ఉండి అంతా మీ ప్లాన్ సరే కానివ్వండి. ఆ విధంగా ప్రారంభమైన ఆయన అంకితం, తను తాను అంకితం చేసుకోవడం చివరి వరకు ఒక మాట ఆయన పలికినట్టు ఎక్కడా లేదు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో. అయినా ప్రతిసారి దేవుని యొక్క దూత ద్వారా ఆ దేవుడు తన సందేశాన్ని వినిపించినప్పుడు, తెలియజేసినప్పుడు నిద్ర లేచిన వెంటనే, ఉదయాన్నే వెంటనే ఆయన ఆ ప్రభు ఆదేశానుసారం నిర్ణయం తీసుకొని దాన్ని శిరసావహించి తన జీవితాన్ని గడిపారు. ఎందుకు ఈరోజు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి? మన అదృష్టం, ముఖ్యంగా కథోలిక క్రైస్తవుల మన అదృష్టం, మనకు పుణ్యాత్ములతో సంబంధం అనేది ఉన్నది. మనకంటే ముందు గతించిన పుణ్యాత్ములు, దైవభక్తులు మనకు ఆదర్శంగా ఉండేటట్టు ఏర్పాటు అనేది గావించారు. మన కథోలిక శ్రీసభ ఆ విషయాన్ని ఇట్లా పునీతుల పండుగలు ఆచరిస్తూ, ఆ పుణ్యాత్మ మనలాంటి వారే కదా, మానవమాత్రుడు. They're all men and women like us, with all the natural limitations, biological limitations, sociological limitations, and lived in concrete existential situations of their time. But what is their speciality? వాళ్ళ ప్రత్యేకత ఏమిటి? 100కి 100 పాళ్ళు భక్తితో, విశ్వాసంతో యేసు ప్రభువును చెందినవాళ్ళుగా, ఆయన చూపించిన మార్గంలో నడిచేవాళ్ళుగా, ఆయన పట్ల భక్తి విశ్వాసాలు నిండుగా కలిగి జీవించేవాళ్ళుగా తమ జీవితాలను జీవించి పరమపదించరు. వాళ్ళ జీవితాలు ధన్యమయ్యాయి. జోజప్ప గారి జీవితం కూడా అలానే. అయితే మనకు రక్షణ కార్యం నెరవేరే ప్రారంభ దశలో జరిగినటువంటి విషయం ఇది. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు మనలాంటి క్రీస్తు భక్తులందరూ కూడా పదే పదే ఈ పుణ్యాత్ములు, ముఖ్యంగా జోజప్ప గారు, ఇతర పుణ్యాత్ములు, మరియ తల్లిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వీళ్ళందరూ కూడా దేవుని స్వరం వినడం, ఆ స్వరం ద్వారా, ఆ వినడం ద్వారా అందజేయబడే సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, స్వీకరించడం, ఆ స్వీకరించిన ఆ సందేశం ప్రకారం విధేయతతో, ఇన్ ఒబీడియన్స్, ఇన్ టోటల్ ఒబీడియన్స్ అండ్ సరెండర్, దాని ప్రకారం జీవించడం, అది వీళ్ళందరూ కూడా చేస్తూ వచ్చారు. జోజప్ప గారి విషయంలో కూడా ఇది నిజమని ఈ పండుగ నాడు మనకు జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది. మనకు ఒక సందేశం కూడా ఇవ్వబడుతుంది. మీ సంగతి ఏంటి, మీ విషయం ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తూ, ఇగో ఇలా ఉండాలి కదా మనం అందరం కూడా. ఏమిటది? దేవుని మాట మనం ఆలకించే ఓపిక, దేవుని మాట ఆలకించాలన్న ఆశ మనందరిలో ఉంటూ ఉండాలి. మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనం ప్రభు, ముఖ్యంగా మన కథోలిక క్రైస్తవులైన మనకు ఈ దివ్యబలి పూజ అనేది ఉండడం, దివ్య సంస్కారాలు ఉండడం మన అదృష్టం. దేవుని వాక్యం తరచుగా ప్రకటించబడుతూ ఉంది. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం మన అందుబాటులో ఉంటూ ఉంది, దేవుని వాక్యం. అయితే
ఆ వాక్యాన్ని ఆలకించడం, వినడం ఇది అవసరమని అన్నటువంటి ఆ భక్తిభావం మనందరిలో ఉండాలి. వినాలి ఏం చెప్తున్నారు ప్రభు. ఆయన జీవించిన ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ కార్యం కోసం జోజప్ప గారితో దావీదు మహారాజుతో మరియతలతో ఆ విధంగా మాట్లాడారు. ఇప్పుడు ఈ 2024 సంవత్సరంలో ఉంటున్న మనం ఒక ఎగ్జిస్టెన్షియల్ సిచ్యువేషన్, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటున్నాం. ఏం మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు మనతో, ఏం చెప్తూ వస్తున్నారు, మనకి ఏం ఆలోచించమంటున్నారు, ఎలా జీవించాలని మనకు ఆదేశిస్తున్నారు, ఏ మంచి పనుల్లో మనం నిమగ్నం ఉండాలని మనకు ఆదేశం ఇస్తున్నారు, మన ద్వారా ఏం జరగాలని ఈ సమాజానికి, ఈ కమ్యూనిటీకి, ఈ సంస్థకు, ఈ విచారణ, ఈ ప్యారిష్కి, ఈ డయాసిస్కి మన ద్వారా ఏం జరగాలని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ చెప్తూ ఉన్నారు అన్నట్లుగా మనం దేవుని వాక్యం వినడానికి, ఆయన స్వరం వినడానికి శ్రద్ధ వహించాలి, ఆశ కలిగి ఉండాలి. అలా మనం వింటూ ఉన్నప్పుడు మన అనుదిన జీవిత ప్రయాణంలో ఎలా ఉండాలి, మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి మన జీవితం అన్న వాటికి జవాబు ఈ దేవుని వాక్కు ద్వారా మనకు అందజేయబడుతూ ఉంటాయి. కానీ వినడంతో సరిపెట్టుకోకూడదు. మనకు తెలుసు, బాగుందండి వాక్యము, బాగా చెప్పారండి, ప్రీచ్డ్ వెల్, నైస్ sermon, very beautiful harmony. All right, then what? After that, I have to receive that message and I have to follow in obedience. This is what God wants of me, and I will try my best to follow and do what God wants me to do. And if you and I, like these Saint Joseph and other saints, like Blessed Mother Saint, if we have this disposition, ఇలాంటి మనస్తత్వం, మనోవైఖరి, అలాంటి దృక్పథం, భక్తిభావంతో, విశ్వాసంతో అవి మనలో కాపాడుకుంటూ వస్తే, పదిలంగా ఉంచుకుంటూ వస్తే, మన జీవితాలు కూడా దేవునికి ప్రీతిపాత్రమైన జీవితాలుగా, ఆయన ఆమోద్యమైన జీవితాలుగా తప్పకుండా క్రమక్రమంగా రూపొందుతాయి, అలా తయారవుతాయి. అదే కదా మనం ఆశించేది. మనం అందరం కూడా పుణ్యాత్ములుగా జీవించాలనే కదా మన క్రీస్తు ప్రభునందు బాప్తిస్మం పొంది క్రైస్తవ జీవితానికి పిలువబడుతుంది. వాళ్ళే కాదు, మనం కూడా పుణ్యాత్ములుగా రూపొందాలి. మన జీవితాలు వాళ్ళలాగా మన జీవితాల్లో ఆ దేవుని యందు ధైర్యం కావాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి, ఒక క్రమంలో నడిచే జీవితాలుగా ఉండాలి. మనందరికీ అదే పిలుపు. వీళ్ళ ద్వారా వచ్చే ప్రేరణ, ఆ ఇన్స్పిరేషన్, తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా వచ్చే ఆ బలం, వాళ్ళ ప్రార్థన ద్వారా వచ్చే బలం, వాళ్ళ జీవిత ఆదర్శం ద్వారా కలిగే ఆ ఉత్సాహం మనలో ఉండి మనల్ని నడిపిస్తూ ఉండాలి. ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ జోజప్ప కదా, మా కోసం వేడుకోనండి. దేనికోసం వేడుకోవాలి? ఒక ప్రక్క మా అవసరాలు ఉన్నాయి. మా అవసర పరిస్థితుల్లో మీ ప్రార్థన ద్వారా మాకు సహాయంగా నిలబడండి. ఈ జీవితానికి సంబంధించిన అవసరాలు, మా ఆత్మ జీవితానికి సంబంధించిన అవసరాలు మా కోసం ప్రార్థన చేయండి. దాంతోపాటు మీలాగా మేము కూడా విశ్వాసంతో, భక్తిభావంతో దేవుని మాట ఆలకించే క్రీస్తు భక్తులుగా ఉండాలి. ఆలకించిన ఆ మాట ద్వారా వచ్చే సందేశాన్ని స్వీకరించి మీరే విధంగా నిద్ర నుండి లేవగానే, ఉదయం లేవగానే దూత ద్వారా ఆదేశించిన ప్రకారం మీరు చేశారు. మేము కూడా దేవుని మాట వింటూ ఆ మాట ద్వారా ఏం చేయాలని ప్రభు ఆదేశిస్తున్నారో దాన్ని మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండి, అందుకు అవసరమైన త్యాగం, సాక్రిఫైస్, అందుకు అవసరమైనటువంటి అంకిత భావం, అన్నిటికంటే మించి మనలో ఆ దైవం పట్ల మీ చిత్తం నెరవేరునుగాక, లెట్ యువర్ విల్ బి డన్, వాట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ ఈజ్ ఫర్ మై గుడ్, ఫర్ మై గుడ్ ఆఫ్ మై లైఫ్
for the good of this community, for the good of this institution, for the good of this parish, I will accept it and try. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. సర్వశక్తి గల ప్రభువా, ఈ యొక్క పవిత్ర గడియలలో మా పరిశుద్ధ పాపు గారు ఫ్రాన్సిస్ తండ్రి గారిని, పీఠాధిపతులను, గురువులను, మత కన్యలను, తదితరులను మరియు మా తల్లి అయిన విశ్వశ్రీ సభను మీ పరిశుద్ధ హస్తాలకు అర్పిస్తూ మీ దివ్య వరాలను అందరిపై కురిపించమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. కరుణామయ, ఈ దినము ప్రత్యేకముగా మా పాలక పునీతులైన జోసెఫ్ గారి పండుగ సందర్భంగా వారి నామధేయాన్ని ధరించినటువంటి మా సంస్థను, అమ్మగారులను మరియు అనేక విద్యా వైద్య సంస్థలను మీకు అర్పిస్తూ జోజప్ప గారి కాపుదలలో, రక్షణలో, ప్రేమలో నిరంతరము మేమంతా సేవాభావంతో జీవించే భాగ్యాన్ని దయచేయమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ప్రేమగల మా ప్రియతమ తండ్రి, మా జోజప్ప గారి సంస్థ సుపీరియర్ జనరల్ రెవరెండ్ సిస్టర్ బ్రీడా గారిని, వారి బృందమును మరియు మా ప్రొవిన్షియల్ రెవరెండ్ సిస్టర్ రోజ్ గారిని, వారి బృందమును దీవించండి. వారు తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయాలను, బాధ్యతలను ప్రేమతో, పట్టుదలతో నెరవేర్చి మీ చిత్తాన్ని చిత్తశుద్ధితో నెరవేర్చినట్లుగా వారందరినీ ఆశీర్వదించమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. కృపగల దేవ, మా ప్రీతమ తండ్రి గారైన మహాఘనిత వహించినటువంటి మనవరపు ప్రకాష్ గారిని, ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ అయిన ఫాదర్ సురేష్ బాబు గారిని మరియు ఈ దివ్య బలి పూజలో మా కోసం ప్రార్థన చేయటకు ప్రేమతో విచ్చేసినటువంటి మా గురు పొంగవులను అందరినీ మీ అపార ప్రేమతో, కృపతో దీవించి వారికి కావలసిన జ్ఞానవరములను, ఆయురారోగ్యములను సువార్త సేవలో నూరంతలుగా ఫలించినట్లుగా దీవించమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ప్రేమామయ, ఎక్కడైతే ఇద్దరు లేక ముగ్గురు గుమిగూడి నా నామములో ప్రార్థన చేయించున్నారు అక్కడే నేను ఉంటానని పలికిన దేవా, ఈ బలిపీఠం చుట్టూ చేరి ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి మా అమ్మగారులను పేరు పేరున దీవించండి. మరియు ఈ ఆసుపత్రిలో పనిచేయుచున్న వైద్యులను, నర్సింగ్ సిబ్బందిని, తర్ఫీదు పొందుతున్నటువంటి విద్యార్థులను, మా తోటి పనివారిని అందరినీ దీవించి పునీత జోజప్ప గారిని పోలి వినయముతో, నిస్వార్థంతో, వినమ్రతతో, విశ్వాసంతో జీవించి మీ రెక్కల నీడలో మమ్మందరినీ కాపాడమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. పరలోక తండ్రి, మా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మీ పరిశుద్ధ హస్తాలతో తాకి స్వస్థతపరచండి. మరియు వారి కుటుంబాలలో శాంతి సమాధానములను, ఆయురారోగ్యములను ప్రసాదించండి. అదేవిధంగా మరణించినటువంటి అమ్మగారులను, వైద్యులను, తదితరులను మీ పరలోకం చేరే భాగ్యాన్ని, నిత్య విశ్రాంతిని ప్రసాదించమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. శాంతి ప్రదాత, మా ఈ ప్రస్తుత సమాజాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మా ప్రపంచ, దేశ, రాష్ట్ర నాయకులను, పిల్లలను, వృద్ధులను, యువతి యువకులను అందరినీ మీ సన్నిధిలో ఉంచుతున్నాం. ఈ సమాజంలో చెలరేగుతున్నటువంటి మత దాడులను, హింసలను, కలహాలను, హత్యలను, ఇతరేతర ఒత్తిడులతో సతమతమవుతున్న వారందరినీ కాపాడి వారికి ధైర్యాన్ని, దైవ ప్రేమను, దృఢ విశ్వాసాన్ని, ఓర్పును అనుగ్రహించి వారి తలంపులను దీవించమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ప్రేమమయుడ, మా విశ్వశ్రీ సభకు, కుటుంబాలకు పాలకులైనటువంటి పునీత జోజప్ప గారి మధ్యస్థ ప్రార్థన ద్వారా మా కుటుంబాలను, బంధుమిత్రులను, స్నేహితులను, శ్రేయోభిలాషులను దీవించండి. వారిని అనునిత్యము జోజప్ప గారి కాపుదలలో, సంరక్షణలో ఉంచుతూ
వారిలాగే ప్రేమను, శాంతము, ఓర్పును కలిగి మీ చిత్తానికి అనుగుణంగా జీవించే వరాన్ని, అనుగ్రహాలను కురిపించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థన ఆలకించండి. ఎన్నికలు వచ్చే జరగబోయే పరిస్థితిలో ఉన్న మన దేశంలో ముఖ్యంగా మన అల్పసంఖ్యాకులు మైనారిటీస్గా ఉన్న క్రైస్తవ, ముస్లిం ఇంకా ఇతర సంఘాలకు ఈ రాజకీయ వాతావరణం అనుకూలంగా లేదు. బహుశా పరిణామాలు వేరుగా ఉంటాయి. ఆ దైవమే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చక్కని పరిపాలన అందించే వారిని, అలాంటి పార్టీలను, రాజకీయ పార్టీలను ఆ ప్రభువే తన తాను ఏర్పాటు చేయాలని మౌనంగా ఈరోజే కాదు, ఈ రోజుల్లో ప్రార్థన చేయండి. మా శరణమును బలమునైన సర్వేశ్వర, మేము విన్నవించిన ఈ మా ఆశలను, కోరికలను, అవసరాలను మన్నించి స్వీకరించి వాటిని మీ చిత్తానుసారం మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసు ప్రభువు ద్వారా అనుగ్రహించమని వేడుకొనుచున్నాము. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లుగా ప్రార్థింపుము. ఓ ప్రభువా, కన్య అయిన మరియమాత నుండి ఉద్భవించిన నీ జనితైక కుమారుని పునీత యోసేపు ప్రేమతో సేవించను. అటులనే నిర్మలమైన మనసుతో నీ పీఠం వద్ద విశ్వాసపాత్రమైన సేవలందింపగల యోగ్యతను మాకు దయచేయమని అర్థించుచున్నాము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో నుండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుడు. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుటయును, పునీత యోసేపు మహోత్సవము నాడు నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుటయును యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలయన నీతిమంతుడైన యోసేపును దేవుని కన్యమాతకు వరుని నీవు దయచేసితివి. పవిత్రాత్మ ఆవరింపు ద్వారా ఉద్భవించిన మా ప్రభువును నీ జనితైక కుమారుడునైన క్రీస్తును తండ్రిగా సంరక్షించుట కొరకు విశ్వాసపాత్రుడును, వివేకవంతుడును, నీతిమంతుడునైన ఆ సేవకునికి నీ కుటుంబపు బాధ్యతను అప్పగించితివి. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు నీ సార్వభౌమత్వమును పొగడుచున్నారు. ప్రభువులు రాజ్యములు ఆరాధించుచున్నవి, అధికారులు ప్రభుత్వములు వణకుచున్నారు. పరమండల మందలి బలవంతులను, ఆనంద పరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి
ఉప్పొంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారలతో మా స్వరములను ఏకము చేసి నిన్ను దీనభావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా పావన పితా, నీవు నిఖముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలయన నీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు మా జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావునవో ప్రభువా, ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును నీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడనున్న రాత్రి అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము.
తండ్రి నీ కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరలా వేంచేయునని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్ర ఆత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండునట్లుగా దయచూపుము. మీకు నిత్యాత్మగా రూపొందించినగాక నీవు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్మలతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యలు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ ఆమె ప్రత్యేక పునీత జోసెఫ్ గారితోనూ ధన్యులైన నీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత ఫ్రాన్సిస్ సారెస్ వారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మను మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయము. ఏదైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్మనితో సఖ్యపరిచి బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్టు ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమును యాత్ర చేయని శ్రీసభను నీ సేవకులకు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును మా విశ్రాంత మలవరపు అగ్రపీఠాధిపతులను పాలనా జయరావు పాలనాది పీఠాధిపతులను తదితర పీఠాధిపతులను గురువులందరినీ నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమేందును దృఢపరుపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సముఖమున చేరి ఉన్న ఈ ప్రజల మనములను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి నలుదశల చెదరిన నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరుచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో మీ రాజ్యంలో చేర్చుకోండి. మేము నాచుత చేరి మీ మహిమను వీక్షించు నిత్యానందం పొందుదుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయించున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలును లోకమును దయచేయించున్నాము. క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తుతో క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. మన రక్షకుడు ఇచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. లోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, ప్రభువా అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము.
శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారం నీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ప్రభు యొక్క శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరము సమాధానం తెలుపుకుందాం. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీర రక్తములు మనలను నిత్య జీవమునకు కాపాడునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా, ఈ బలిపీఠము మీది విందుతో నీ కుటుంబమును పోషించితివి. అది వారి పట్ల నీ అనలేని శ్రద్ధకు గురుతు. కావున పునీత యోసేపు మహోత్సవము నాడు ఆనందించుతున్న వీరిని కృపతో కాపాడి నీ అనుగ్రహములకు భద్రతను దయచేయము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ శిరములను వంచి దైవాశీస్సులను పొందుడు. పునీతుల మహిమయు ఆనందమునైన సర్వేశ్వరుడు జోజప్ప గారి విశేష ప్రార్థనల ద్వారా మేము బలపరచును. ఆ ప్రభు మీకు అమిత దీవెనలు కలకాలము దయచేయునుగాక. పునీతుల విజ్ఞాపన ప్రార్థనల ద్వారా మీరు ప్రస్తుత బాధల నుండి విముక్తి పొంది వారి పవిత్ర జీవిత ఆదర్శము ద్వారా ప్రభావితులై వారి వలె దైవ మానవ సేవకు మీరు కూడా అంకితమగుదురుగాక. పునీతులు ప్రశాంతమైన మనసులతో మోక్షములో ప్రవేశించిరని
పరిశుద్ధ శ్రీ సభ అమితానందం పొందుతున్నది. ఆ విధముగానే మీరు కూడా పునీతుల సహకారంతో, ముఖ్యంగా జోజప్ప గారి ప్రార్థన మధ్యవర్తిత్వంతో ప్రభుని రాజ్యములో భాగస్థులగుదురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరినీ ఆశీర్వదించి సదా కాచి కాపాడునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించండి. On this solemnity of the feast of Saint Joseph, here we, the sisters of Saint Joseph of Annecy, wish you all a very happy feast of Saint Joseph. May Saint Joseph bless you and all your families and keep you all close to Jesus Christ. Thank you. ఈ యొక్క జోజప్ప గారు పండుగ తరపున మీ అందరికీ మా యొక్క శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదములు. పునీత సెయింట్ జోసెఫ్ గారి పండుగ శుభాకాంక్షలు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీను. జోజప్ప గారి పండుగ శుభాకాంక్షలు.